خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس پورے ہال میں، میرے خیال 147 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ 147 کے 147 ہی کہیں گے کہ ہم نے وہ $5 بلین نہ وصول کر کے ہم نے اور ایٹمی دھماکے کر کے صحیح فیصلے کا ثبوت دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا اور پرائم منسٹر کو ایک ہائی جیکر جو ہے نا وہ بنا دیا۔ میں صبح پرائم منسٹر تھا، رات کو ہائی جیکر تھا، اور اس کے بعد یہ جعلی مقدمے بھگتے۔ آپ جانتے ہیں 27 سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کورٹ سے، اور اس سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا۔ ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے، جو رشوت نہیں قبول کرتا $5 ارب کی، اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے، ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں، ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے، ہم نے کیے۔ تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی، اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدر کر دیا۔ شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے، اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے، ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے، اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی، ہم واپس آئے، 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی، اور ہم نے آ کے کیا کیا؟ 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ۔ کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو، جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے، 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب، الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں، اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں۔ یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے، اور اس سے آپ باہر نکلیں، اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں۔ تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب۔ عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں اپنا ان سے کہا، انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے، ہم تیار ہیں۔ اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ۔ وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے، سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے۔ تو میں وہ بنا دی ہم نے۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا، لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب، لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے، لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا، اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان۔ میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں، آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے، کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی، کہاں سے ان کو اشارہ ملا، کیا ملا
कैसे मिला, क्या हुआ, बताओ तो यार, हमें पहले कम से कम बता तो दो। ये तो कम से कम इतना तो ख्याल करो कि नवाज शरीफ हमारे पास आया था, चले हमारा कम से कम और इखलाकी फर्ज बनता है कि हम नवाज शरीफ को जाके मिलें और कहें कि आप आए थे, हमें ये इतराज़ है, हमें इन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपके साथ इख्तलाफ है, हम धरने शुरू करने लगे हैं। भाई मैं उधर आया हूँ तो ये आप मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ आप पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर अपना धरने शुरू कर दिए और आपने वो मार्च शुरू कर दिया है। और मुझे याद है मेरी काबीना के कुछ मेंबर बैठे हुए थे, मैंने कहा था कि इनको मत छेड़ना, क्योंकि एक जगह से ये दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे, तो कईयों का ख्याल था नहीं इन पे अपना जो है ना वो लाठी चार्ज होना चाहिए। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, ये लाठी चार्ज के बगैर ही काम ठीक हो जाएगा। तो आपने देखा कि वो लाठी चार्ज के बगैर काम ठीक हो गया, क्योंकि उसके बाद वो धरने कोई 200, 300, 400 से ज़्यादा नहीं होते थे, वो एक वक्त आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये धरनों के बाद चले वो भी एक वक्त गुजर गया, हमने भुगता लिए धरने। वो चाइना के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे थे और वो बार बार उनका आ रहा था कि कैंसिल हो गया पहला, लेकिन धरने जो वो 4 महीने चलते रहे और हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी तो कि हम उनको कैसे बुलाएं यहाँ पे इन धरनों में। बहरहाल पाकिस्तान में वो आए और उसके बाद फिर जब वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर आए तो सी पैक पे का एग्रीमेंट हुआ और उन्होंने खुद मुझे कहा उन्होंने कि जनाब ये तोहफा है, ये जो सी पैक जो है ये आपके लिए मिस्टर नवाज शरीफ, आपके लिए हमारी तरफ से, चाइना की तरफ से। हम तो चाहते थे कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात और मजबूत हों। हर जगह पे हम ये बात करते हैं जी कि हायर देन दी हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एंड डीपर देन दी deepest ocean in the world and sweeter than the sweetest honey in the world, ये ताल्लुकात हमारे इस तरह के हैं। तो वो ताल्लुकात को और सीमेंट करने के लिए पाकिस्तान आए थे और हमने जो है ना वो उसके बाद जो है वो जब काम शुरू किया तो आप जानते हैं कि सी पैक के ज़रिए से फिर हमने पावर प्लांट्स मुल्क के अंदर बनाए, हमने सी पैक के ज़रिए से मोटरवेज पाकिस्तान के अंदर बनाई। खैबर पख्तूनख्वा में 2013 में उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती थी अगर हम ना मदद करते। और हमने मौलाना फजल रहमान साहब को, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत मेरा उनके साथ एक बड़ा दिली लगाव ताल्लुक़ है, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की। मैंने कहा मौलाना साहब, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि हम आप और बाकी लोग मिलकर यहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर था तो मुझे मेरे पास तशरीफ़ लाए, तो मैंने कहा मौलाना साहब बिल्कुल मैं आपकी बात का एहतराम करता हूँ, लेकिन इस वक्त अगर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है KPK में वो ये PTI है, तो गो उनके पास मेजॉरिटी नहीं है लेकिन सिंगल लार्जेस्ट वही है, तो उनको बनाने दे। हम मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ाम ना लें अपने सर पे कि हमने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका नहीं दिया। तो मुझे उन्होंने कहा कि देख लेना ये फैसला आपका सही साबित नहीं होगा। मैंने कहा मौलाना साहब मैं ठीक है, आपकी बात सही है अपनी जगह पे, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको मौका देना चाहिए। मेरी बात उन्होंने मान ली और वो हमने उनको मौका दिया। तो ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है कि हमने जनाब जो है वो उस गवर्नमेंट को वहाँ बनने में कोई रुकावट नहीं डाली। एक मौका था कि आपको पता है कि एक वज़ीर आज़म थे, उन्होंने पूरे सारे सूबों में अपनी गवर्नमेंट बनाई थी, दूसरी गवर्नमेंट्स को भी, पार्टियों की गवर्नमेंट्स को उखाड़ के अपनी पार्टी की गवर्नमेंट बनाई, लेकिन हमने ये ऐसा काम नहीं किया। आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी PTI की, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, हमने उसको भी नहीं छेड़ा। हमने उसको भी कहा, बल्कि हमारे लोग मुझे मजबूर करते रहे कि जनाब बड़ा अच्छा साजगार माहौल है, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत बना सकते हैं।